Welcome students. So in this period we are going to study about the chromosomal theory of inheritance and about the chromosomes. So you know that Mendel carried out many experiments on the garden pea plant. He proposed 3 laws which are known as the Mendel's laws of inheritance, and here Mendel published his work on the inheritance of the traits in 1866. But after Mendel, two scientists Sutton and Boveri in 1903 they studied the parallel behavior of the Mendel's factors or the genes and the behavior of the chromosomes at the time of meiosis. Okay. So, these two scientists they also studied the behavior of the chromosomes and behavior of the genes during the time of meiosis, and based on these observations these two scientists, that is Sutton and Boveri, they put forth a theory, and that theory is known as chromosomal theory of inheritance. Okay student. So, remember chromosomal theory of inheritance, it was proposed by scientists Sutton and Boveri. Now, what is the statement of this of this theory? According to this theory, first point is chromosomes are the carriers of genetic material. So, you know that genetic material, that is the DNA and RNA. So, you know that actually the chromosomes they are made up of genetic material. Okay. So, chromosomes they carry this material from one generation to the next generation. Now, second point, chromosomes are present in pairs, always they are present in pairs in the somatic cells. Soma means body. So, somatic cells means body cells. You know that body cells are diploid in nature, and chromosomes they are always present in pairs. So, during the gamete formation, the homologous chromosomes they pair, pair म्हणजे त्यांची pairing होते, they segregate means they separate, and they assort, they behave independently. Actually, we have studied here the law of segregation and the law of independent assortment in the last period. So, what happens here? Here the pairs of the chromosomes, no doubt they are homologous chromosomes. So, homologous chromosomes they are structurally, morphologically and genetically similar, and in this pair one chromosome is paternal, जो वडिलांकडून आलेला असतो, and other chromosome is maternal, that is तो आईकडून आलेला असतो. तो हा जो पेअर आहे की नाही, हा पेअर यांच्यामध्ये आधी पेअरिंग होते, पण गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेस नंतर ते काय होतात, पेअरिंगच्या नंतर ते सेपरेट पण होतात आणि ते असॉर्ट इंडिपेंडंटली, म्हणजे नंतर ते गॅमेटमध्ये प्रवेश करतात इंडिपेंडंटली. सो देअर असॉर्टमेंट इज इंडिपेंडंट. नेक्स्ट पॉईंट, each gamete now contains only one chromosome. आता ही जी जोडी आहे ना, ही जोडीमधले दोन क्रोमोझोम्स आहेत ते एकमेकांपासून वेगळे झाले आणि प्रत्येक क्रोमोझोम एका गॅमेटमध्ये गेला, म्हणून प्रत्येक गॅमेटमध्ये एकच क्रोमोझोम असतो, एकच गुणसूत्र असतं लक्षात. सो ईच गॅमेट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोझोम फ्रॉम ईच पेअर. या ठिकाणी पहा example आहे, suppose in human being you know that there are 46 chromosomes. So 46 chromosomes means there are 23 pairs of chromosome. So out of this 23 pairs of chromosome, 22 pairs are of autosomes, and the 23rd, the last suppose pair of chromosome is the sex chromosome. So XX chromosomes present in female and XY chromosomes present in male. Okay student. So in this way, in the human being there are 23 pairs of chromosomes. So 23 pairs means 46 total chromosome. So this is the diploid condition. 2n means having two sets. तर 23 गुणसूत्रांचे दोन संच, दोन्ही संच मिळून झाले 46 गुणसूत्र. आता जेव्हा गॅमेट्स तयार होतात तेव्हा काय होतात, हे जे 46 क्रोमोझोम्स होते की म्हणजे 23 जोडे होतात, प्रत्येक जोडीमधले दोन गुणसूत्र वेगळे होतात आणि त्यांच्यापासून मग गॅमेट्स तयार होतात. आणि गॅमेट्स जे आहेत तर ते गॅमेट्स जे आहेत ते 23 गुणसूत्र जे आहेत ना परस्परापासून वेगळे होतात आणि हॅप्लॉइड गॅमेट्स त्या ठिकाणी तयार होतात.
Okay, now the next one, nucleus of the gametes contains the chromosomes which carry all the hereditary traits. आणि ह्या गॅमेट्सच्या न्यूक्लियसमध्ये जो क्रोमोझोम आहेत, see suppose this is a gamete, this is the nucleus of the that gamete. Now such type of chromosomes are present inside the nucleus. Okay, and here this chromosome it carries all the hereditary traits. याच्यावर ते सगळे जे गुणधर्म आहेत पुढच्या पिढीत दिसणार आहेत ना आपल्याला, ते सगळे या गुणसूत्रावर असतात. नाव गॅमेट्स आर द लिंक बिटवीन पॅरेंट्स अँड ऑफस्प्रिंग. आता पॅरेंट्स आहेत आणि त्यांचे ऑफस्प्रिंग आहेत. पॅरेंट्स आणि त्यांचे ऑफस्प्रिंग, त्यांचे अपत्य, ऑफस्प्रिंग म्हणजे अपत्य आहे. हां, तर पॅरेंट्स they produce gametes. मेल पॅरेंट प्रोड्यूस मेल गॅमेट्स, फिमेल पॅरेंट प्रोड्यूस फिमेल गॅमेट्स. लक्षात आहे तुम्हाला. आता इथे जेव्हा फर्टिलायझेशन होते तेव्हा झायगॉट तयार होतो आणि हा झायगॉट डिप्लॉइड असतो. पाहता मेल गॅमेट्स, फिमेल गॅमेट्स दे आर हॅप्लॉइड. हॅप्लॉइड म्हणजे दे हॅव n नंबर ऑफ क्रोमोझोम. ओके, अँड ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन here n plus n formation of zygote, no doubt having 2n number of chromosomes, 2 sets of chromosomes, it is diploid, and later on the zygote gives rise to the offspring. Okay, now see here, thus in this way, what are the gametes? Gametes are link between parents and the offspring. Okay, now the next point of the chromosomal theory of inheritance is about fertilization. So fertilization, that is the fusion of male gamete with the female gamete. It restores the diploid number of chromosomes. Here of a species, प्रत्येक जातीमध्ये जी ठराविक संख्या असते डिप्लॉइडची, जशी आता आपण बघितलं ह्युमन बिंगमध्ये डिप्लॉइड संख्या किती 46. तर ही संख्या जी आहे ती रिस्टोर केली जाते, कॉन्स्टंट ठेवली जाते, बिकॉज गॅमेट्स आर हॅप्लॉइड. वेन 2 हॅप्लॉइड्स कम टुगेदर अगेन देर इज फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड सेट. Okay student, so this is about the chromosomal theory of inheritance. So these 7 points are there which are based on the observations of the Sutton and Boveri. Now we will see about the chromosomes. Here students, actually chromosomes are filamentous bodies. Filament, you know, filament म्हणजे तंतू आहे ना, तंतू म्हणजे दोऱ्यासारखा त्याचा आकार आहे, thread like. So these are filamentous bodies present in the eukaryotic nucleus. Now see here student, in the 11th class we have studied about the eukaryotic cell and prokaryotic cell. Okay, so eukaryotic nucleus is present in eukaryotic cell. It is a true nucleus. We have studied the difference between prokaryotic nucleus and eukaryotic nucleus. So these filamentous bodies are present in the eukaryotic nucleus. Now see here, the word chromosomes, actually chromo means what? Chromo means color आणि सोमा मीन्स बॉडी. सो कलर्ड बॉडीज असा याचा अर्थ होतो क्रोमोझोमचा. कलर्ड बॉडीज बिकॉज दे गेट स्टेन है ना, दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड एज क्रोमोझोम्स. नाउ सी हियर, द टर्म क्रोमोझोम वॉज कॉइंड बाय W. वॉल्डियर. वॉल्डियर नावाचा जो शास्त्रज्ञ आहे त्यांनी सर्वात प्रथम क्रोमोझोम हा शब्द जो आहे ना हा त्यांनी सांगितलेला, हे नाव त्यांनी दिलेलं आहे. सो दॅट फिलामेंटस बॉडीज आर नोन ॲज chromosomes, and this word chromosome, it was coined by the scientist Waldier. Okay, now what about the size of the chromosome? Actually the size of the chromosome varies from species to species. प्रत्येक जातीमध्ये त्याचा आकार जो आहे तो बदलत असतो. क्रोमोझोम्स आर व्हिजिबल ड्युरिंग द सेल डिव्हिजन. पहा, जनरली जेव्हा सेल डिव्हिजनमध्ये नसते at that time they are invisible, but when the cell enters in the cell division, the chromosomes they become thick, they undergo coiling, they show condensation, and thus they become visible. So actually we have studied cell division in 11th class. You know that during the process of mitosis, prophase, metaphase, anaphase, telophase, etc. At that time, due to the supercoiling in the chromosomes, they become thick, they become short, and they become visible. Next point, they are capable of self-replication. So, हा
ही जी प्रॉपर्टी आहे ही महत्त्वाची आहे क्रोमोझोम्समध्ये. तर क्रोमोझोम्स दे आर कॅपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन, म्हणजे त्यांच्यामध्येच त्यांची डुप्लिकेशन होतं, रिप्लिकेशन होतं आणि त्यांची संख्या वाढते. म्हणजे एका गुणसूत्राचे 2 होतात, 2चे 4 होतात, अशा प्रकारे. हां, सो दे हॅव द कॅपॅसिटी ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन अँड दॅट्स वाय दे प्ले व्हायटल रोल. व्हायटल म्हणजे जीवनावश्यक असा. हां, दे प्ले व्हायटल रोल इन द हेरिडिटी. हेरिडिटी अनुवंशिकता, म्युटेशन उत्परिवर्तन होणे. हां, म्युटेशन इज अ सडन चेंज इन द जीन किंवा जेनेटिक मेकअप. सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड एज म्युटेशन. व्हेरिएशन हे वैविध्य आहे, विविधता आहे, अँड इव्होल्युशन. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये सर्वात महत्त्वाचा गुणधर्म जो आहे कोणता, तर तो आहे सेल्फ रिप्लिकेशन. सो ड्यू टू द सेल्फ रिप्लिकेशन ॲक्च्युली heredity is there, mutation also takes place, variation is observed in the organism, and the evolution also takes place. Now the next point is, chemically these eukaryotic chromosomes are made up of DNA, हिस्टोन अँड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. या तिघांपासून हे गुणसूत्र तयार झालेले आहेत. DNA आहे डीऑक्सी रायबोज न्यूक्लिक ॲसिड, यालाच आपण जेनेटिक मटेरियल म्हणतो. हे जेनेटिक मटेरियल आहे. हिस्टोन प्रकारचा एक प्रथिन आहे आणि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आहे. सो दीज आर यूज टू बाइंड द DNA टुगेदर फॉर द formation of chromosome. So remember, chromosomes are made up of DNA, histone and non-histone type of the proteins. Okay, now what is the function of the chromosome? Actually chromosomes are the carriers of heredity. जी अनुवंशिकता आहे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जाणारी. बरोबर आहे. आपण बघतो की नाही, आईवडिलांमध्ये असणारे गुणधर्म, त्यांचे स्वभाव वैशिष्ट्य असेल किंवा शारीरिक गुणधर्म असेल, ते पुढच्या पिढीमध्ये त्यांच्या मुलांमध्ये दिसतात आपल्याला. ते कशामुळे दिसतात? हेरिडिटीमुळे दिसतात. ही हेरिडिटी कोणामुळे आहे? तर त्या कॅरियर्समुळे आहेत, ते वाहक आहेत. मग कोण वाहून नेतात हे गुणधर्म एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे? तर क्रोमोझोम्स वाहून नेतात. आलं लक्षात? सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द क्रोमोझोम्स, दॅट क्रोमोझोम्स आर द कॅरियर्स ऑफ हेरिडिटी. नाउ सी हिअर, नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स दे आर स्पेसिफिक अँड दे आर कॉन्स्टंट फॉर अ पर्टिक्युलर स्पेसिस. प्रत्येक जातीमध्ये गुणसूत्रांची संख्या ही ठराविक असते. उदाहरणार्थ ह्युमन बिईंगमध्ये गुणसूत्रांची संख्या 46 आहे. तर 46 मध्ये काहीच बदल होणार नाही. अशा प्रकारे प्रत्येक जातीमध्ये त्यांची गुणसूत्रांची जी संख्या आहे ती कशी असते? कॉन्स्टंट आहे, ठराविक आहे, स्पेसिफिक आहे. विल सी ॲक्च्युली व्हॉट इज प्लॉइडी, व्हॉट इज अ प्लॉइड. ॲक्च्युली ना, प्लॉइड या शब्दाचा अर्थ सेट असा होता, संच आपण म्हणतो है ना. सो प्लॉइड मीन्स ॲक्च्युली अ सेट. आणि गुणसूत्रांचा एक संच जो आहे ना, हा यन याने डिनोट केला जातो. सो वन सेट मीन्स यन. सो यन ॲक्च्युली इट इज also called as haploid number of chromosome. So one set of chromosome is haploid set of chromosome, and you know that haploid set of chromosome is present only in the gametes. Okay, so gametes they have n number of chromosome. Now आता ploid वरूनच ploidy शब्द आलेला आहे. So actually see here, the ploidy, this word it speaks about the degree of repetition of this X. आता हा जो यन आहे ना, यनलाच एक्स नंबर ऑफ क्रोमोझोम असं पण म्हटलं जातं. तर प्लॉइडी म्हणजे हा जो एक्स आहे किंवा जो हा वन सेट ऑफ क्रोमोझोम आहे ना, हा किती वेळेस रिपीट झाला ते दाखवणारा शब्द जो आहे प्लॉइडी आहे. ओके, सो प्लॉइडी इट स्पीक्स अबाउट द डिग्री ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द एक्स नंबर ऑफ क्रोमोझोम, दॅट इज द वन सेट ऑफ क्रोमोझोम ऑर हॅप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम. आणि हा एक्स म्हणजे काय? तर एक्स थोडक्यात एक्स इज द प्रायमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोझोम इन अ सेल. प्रत्येक पेशीमध्ये बेसिक नंबर किती असतात क्रोमोझोमचे? तर त्याला एक्स असं संबोधलं जातं. मीन्स एक्स नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स दे आर प्रेझेंट इन द सेल अँड दिस एक्स नंबर इज प्रायमरी बेसिक नंबर. आलं लक्षात तुम्हाला? हा एक एक्स आहे. एक एक्स म्हणजेच एक यन. एक यन म्हणजे एक सेट. तर एक सेट म्हणजे प्लॉइडी आहे. आणि हा एक्स किती वेळेस रिपीट होतो म्हणजे डबल ट्रिपल असं आहे ना, त्याच्या पटीमध्ये, त्याला म्हणायचं प्लॉइडी. दॅट इज द डिग्री ऑफ रिपीटेशन. नाउ सी हिअर, व्हॉट इज यूप्लॉइडी? सो व्हेन द क्रोमोझोम नंबर इन अ सेल इज एक्झॅक्ट मल्टिपल ऑफ द प्रायमरी बेसिक नंबर, दॅट इज एक्स.
ओके, इट इज कॉल्ड ॲज यूप्लॉइडी. आता बघा मल्टिपल तुम्हाला माहिती आहे, मल्टिपल म्हणजे तेवढ्या पटीने गुणिले असं म्हणतो ना आपण, गुणिले. तर एक्स ही मूळ संख्या आहे ना, त्या एक्सच्या किती पटीमध्ये त्याच्यात गुणसूत्र आहे, त्याला लक्षात तुम्हाला एक्सची किती पटीमध्ये त्याच्यामध्ये गुणसूत्र आहेत. ओके, आणि ते जर एक्झॅक्ट मल्टिपल असतील म्हणजे एक्सच्या पटीमध्येच त्यांची संख्या वाढत असेल तर त्याला म्हणायचं यूप्लॉइडी. ठीक आहे, उदाहरणार्थ हॅप्लॉइड म्हणजे काय? हॅप्लॉइड मीन्स हॅव्हिंग वन सेट ऑफ क्रोमोझोम and one set of chromosome is X. It is also denoted as N. Okay. आता diploid, you know, di means two, है ना? Di means two and ploid means set. Two sets. So what is the diploid condition? Having two sets of chromosomes. आता two sets आहे ना, आता हे किती पटीने वाढलं? दुप्पट. Di म्हणजे दोन. एक एनचा डबल काय झाला? 2n म्हणजे एक्सच्या डबल झाला ना, मग याला म्हटलेलं आहे एक्झॅक्ट मल्टिपल. एक्झॅक्ट मल्टिपल झाला एक्सच्या दुप्पट असणे, एक्झॅक्ट मल्टिपल झाला म्हणून याला म्हणायचं यूप्लॉइडी. ठीक आहे, सो यूप्लॉइडी ॲक्च्युली इन धिस कंडिशन द क्रोमोझोम नंबर इन द सेल इट इज द एक्झॅक्ट मल्टिपल ऑफ द प्रायमरी बेसिक नंबर दॅट इज द एक्स. तर हा एक सेट आहे, हा डबल सेट झाला म्हणून डिप्लॉइड. आता ट्रिप्लॉइड तुम्हाला माहिती आहे, ट्राय म्हणजे तीन आहे, तीन सेट असणारा. सो ट्रिप्लॉइड मीन्स हॅव्हिंग थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोझोम्स, मग ते कसं लिहिणार? 3n. ओके, टेट्रा मीन्स चार, टेट्राप्लॉइड मीन्स हॅव्हिंग फोर सेट्स ऑफ क्रोमोझोम दॅट इज कॉल्ड एज 4n अँड सो ऑन एटसेट्रा. तर अशा प्रकारे एक्झॅक्ट मल्टिपल कॉपी तुमच्या लक्षात आलेला, एक्झॅक्ट मल्टिपल ऑफ द प्रायमरी बेसिक नंबर एक्स. एक्सच्या पटीमध्ये जर ही संख्या वाढत असेल तर त्याला म्हणायचं यूप्लॉइडी. ओके स्टुडंट, नाव वी विल सी व्हॉट इज अ न्यू प्लॉइडी. आता अ न्यू या ठिकाणी थोडी नवीन अशा अर्थ घ्यायचा. नवीन प्लॉइडी काय आहे? व्हेन द क्रोमोझोम नंबर इज नॉट. आता पहा यूप्लॉइडी आणि अन्यूप्लॉइडीची डेफिनेशन सेम आहे, फक्त तुम्हाला हा नॉट शब्द इथं टाकायचा आहे. इथं नॉट शब्द नाही आहे, इथे नॉट शब्द नाही आहे, हीच व्याख्या इथं आहे, फक्त नॉट शब्द आहे इथे ॲड करायचा आपल्याला. सो व्हॉट इज अन्यूप्लॉइडी? व्हेन द क्रोमोझोम नंबर इज नॉट द एक्झॅक्ट मल्टिपल ऑफ द एक्स. आता मी एक्स इथं शॉर्टमध्ये लिहिले. आता एक्स म्हटलं की तुम्ही हा शब्द लक्षात ठेवायचा. एक्स मीन्स प्रायमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोझोम इन द सेल. ओके, सो इट इज नॉट द एक्झॅक्ट मल्टिपल ऑफ प्रायमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोझोम म्हणजेच हॅप्लॉइड सेट म्हणजेच n. सो इट इज कॉल्ड ॲज अन्यूप्लॉइडी. यामध्ये काय असतं? अन्यूप्लॉइडी इज आयदर ॲडिशन, ॲडिशनमुळे ती घडते. तर ॲडिशन म्हणजे काय? गुणसूत्रांची संख्या जर वाढली, त्याला हायपरप्लॉइडी पण म्हटलं. हायपर म्हणजे जास्त होणे, गुणसूत्रांची संख्या वाढली म्हणजे ॲडिशनमुळे जर वाढली तर अन्यूप्लॉइडी तयार होते. किंवा डिलेशन, डिलेशनमध्ये काही गुणसूत्र एक किंवा एकपेक्षा जास्त गुणसूत्र कमी झाले मूळ संख्येतून. आता मूळ संख्या म्हणजे एक्स लक्षात ठेवायचं. लक्षात आलं तुम्हाला? एक्स काय आहे? प्रायमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोझोम. तर प्रायमरी बेसिकमध्ये ॲडिशन झालं तर हायपरप्लॉइडी, प्रायमरी बेसिकमधून गुणसूत्र कमी झाले तर त्याला म्हणायचं हायपोप्लॉइडी. हायपो म्हणजे लेस है ना, आणि हायपर म्हणजे एक्स्ट्रा. सो हायपोप्लॉइडी इज देअर. So one or more chromosomes to the total number of chromosome in the cell. ठीक आहे. आता बघा हायपोप्लॉइडीचे दोन प्रकार आहेत. हायपो म्हणजे कमी होणे, डिलीट होणे. तुम्ही मायनसचं चिन्ह लिहिले तुमच्या लक्षात राहण्यासाठी. मोनोसोमी, आता मोनो म्हणजे एक, सोमी इथे सोमी समजा आता गुणसूत्र धरा, एक गुणसूत्र जर कमी झाला. आता बघा डिप्लॉइड कंडिशन आहे ना 2n नंबर. ओके, तर त्या 2n नंबर क्रोमोझोममधून एक गुणसूत्र कमी झाला म्हणजे डिलेशन झालं की नाही, तर याला म्हणायचं मोनोसोमी. आणि दुसरं आहे नलिसोमी. तर नलिसोमी म्हणजे काय? तर डिप्लॉइड कंडिशनमधून दोन क्रोमोझोम्स कमी झाले, समजलं? सो इफ two chromosomes they are deleted from the diploid condition, that condition is called as nalisomy. Okay, and if only one chromosome is deleted it is called as monosomy. And here due to the deletion that condition arise, that is called as hypoploidy. Now we will see what is hyperploidy. It is due to the addition of chromosome. म्हणून इथे प्लस चिन्ह लिहिलेलं आहे. तर याचं एक्झाम्पल आहे ट्रायसोमी. पहा आता ट्राय म्हणजे या ठिकाणी
हा जो आहे ना एक गुणसूत्र जो आहे हा या ठिकाणी वाढलेला आहे. म्हणजे ॲक्च्युली तुम्हाला माहिती आहे होमोलॉगस क्रोमोझोमची प्रत्येकाची जोडी असते. म्हणजे एका पेअरमध्ये 2च गुणसूत्र असतात. परंतु समजा एखादी जोडी 3 गुणसूत्रांची झाली तर त्याला ट्रायसोमी म्हणतात. म्हणजे एक गुणसूत्र ॲड झालेलं आहे. म्हणून या ठिकाणी बघा 2n+1 आलेले. म्हणजे डिप्लॉइड कंडिशनमध्ये एक गुणसूत्र जास्तीचा झाला तर त्याला ट्रायसोमी म्हटलेलं आहे. आणि टेट्रासोमी म्हणजे या ठिकाणी टेट्रा म्हणजे 4 आहे. जोडीमध्ये 2च गुणसूत्र पाहिजे. परंतु या ठिकाणी जर 2 गुणसूत्र ॲड झाले तर 4 गुणसूत्राचा एक त्या ठिकाणी काय म्हणता येईल आपलं सेट तयार होईल. त्याला म्हटलेलं आहे टेट्रासोमी. सो व्हेन 2 chromosomes are added it is called as tetrasomy and the condition now is 2n+2. डिप्लॉइड कंडिशनमध्ये 2 गुणसूत्र वाढलेले आहेत. So this is about hypoploidy. Okay student. So see here I will show you the chart given in the textbook. या ठिकाणी बघा हा चार्ट दिलेला आहे. So just now I had told that ploidy it shows the degree of repetition of the X. So ploidy means set. X is primary basic number of chromosome. The ploidy it is of 2 types. Euploidy it is having the exact multiple of the X, and aneuploidy means the chromosome number is not the exact multiple of the X. Okay. euploidy चे 3 प्रकार या ठिकाणी दिलेले आहेत. euploidy मध्ये monoploidy म्हणजे having only n number of chromosome. diploidy means having 2n number of chromosomes. आणि polyploidy आता बघा poly म्हणजे अनेक आहे. polyploidy मध्ये मग इथं ट्रिप्लॉइडी आली, टेट्राप्लॉइडी आली, पेंटाप्लॉइडी आली एक्सेट्रा. आलं लक्षात. आणि अन्यूप्लॉइडी मध्ये हायपोप्लॉइडी ड्यू टू द डिलिशन ऑफ द क्रोमोझोम इट इज ऑफ 2 टाइप. मोनोसोमी 2n नंबर मधून एक गुणसूत्र कमी झाला. नल्लीसोमी 2n मधून 2 गुणसूत्र कमी झाले. ट्रायसोमी ॲक्च्युली इट इज द एक्झाम्पल ऑफ हायपरप्लॉइडी. इट इज ड्यू टू द ॲडिशन ऑफ क्रोमोझोम व्हेन 1 क्रोमोझोम इज ॲडेड इन द डिप्लॉइड chromosome number that is called as trisomy. And if 2 chromosomes are added to the 2n number of chromosome it is called as tetrasomy. Okay student. So here we complete the structure of the chromosome. Okay.